हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं सद्भावना वृद्धाश्रम, जो कि आया हुआ है राजकोट पे, गोंडल रोड पे। तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोपहर के टाइम हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो यहाँ पे तकरीबन 155 बुजुर्ग लोग यहाँ पे रहते हैं। उनके यहाँ सारा काम ये लोग करते हैं, उनको खाना पिलाना वगैरह का सब ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमने इन लोगों से बात भी की थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट आपसे हो सकता है, डोनेट वगैरह, तो आप ज़रूर से कीजिएगा। तो यहाँ पे चलो इसकी एक मुलाकात में अंदर से भी आपको हाल છે અમારે 550 ની સંખ્યા છે અહીંયા છે ને 135 છે બીજું એક આશ્રમ છે જામનગર રોડ ઉપર કાંઢેરી સ્ટેડિયમ પાસે ત્યાં અમારે 170 છે બીજું છે વાગુદર કાલાવડ રોડ ઉપર ત્યાં અમારે 160 છે અને એક રતનપર છે એટલે બધાય આશ્રમ થઈને 550 ની સંખ્યા છે બરાબર। એમાં જે આપેલો માળ છે ને આ સાવ પથારી બસ છે કે જેમને કેન્સર, માઇગ્રેન, બ્લાઇન્ડ, પેરાલિસિસ જેના માટે કેરટેકર રાખ્યા છે નવડાવી દઈએ, ખાઈ દઈએ, ડાયપર બદલાવી દઈએ, દવા આપી દઈએ। फर्स्ट फ्लोर पे विकलांग है या तो फिर चल फिर नहीं सकते या तो बीमार है, ऐसे बुजुर्ग लोगों को यहाँ पे रखते हैं और उनके लिए केयर टेकर भी रखे गए हैं। ત્રણ માળ છે પેલો માળ સાવ પથારી બસ છે સાવ પથારી બસ એમ અમે નિરાધાર હોય, નિસંતાન હોય, અનમેરિડ હોય, અમે છે ને એવા બધા વડીલોને જ રાખીએ છીએ। દીકરા વાળાની કે આવક પ્રોપર્ટી પેન્શન વાળાને અમે નથી રાખતા। જે નિસંતાન છે, અનમેરિડ છે, જેને કોઈ કરવા વાળું નથી, અમે એવા બધા વડીલોને જ રાખીએ છીએ। હજી છે ને બીજા માળે છે ચાલી શકે સ્ટીપથી વોકરથી એ બધા અહીંયા બીજા માળે છે બરાબર। એક રૂમમાં છે ને બધા એવી રીતે 4 છે લેડીઝ જેન્ટ્સ બને અલગ અલગ, કપલ હોય તો આવી રીતે કપલની સાથે કપલને રાખે બરાબર છે। હા એક સાથે જ બીજા માળે ડાઇનિંગ હોલ ને એવું બધું છે જે બધા ચાલી શકે છે એ બધા ત્યાં જમવા માટે જાય છે। બાકી જે નથી જઈ શકતા એને પછી મેં બેડ ઉપર જ જમવાનું આપી દેતા હોય છે। તમે એનજીઓમાં કેટલા લેડીઝ છો? લેડીઝ અમારો તો છે ને બહુ મોટો સ્ટાફ છે અંદાજે તો ઉપર લાગે અહીંયા અમે 7 જણા સંચાલન કરીએ છીએ। બાકી તો બીજી 3-4 જગ્યા છે ત્યાં બધા અલગ અલગ। પ્લસ અમારે જે બળદ આશ્રમ છે કાલાવડ રોડ ઉપર ત્યાં અમારે 700 થી વધારે વૃદ્ધ બળદો છે બરાબર। પ્લસ અમારે વૃક્ષનું પણ બહુ મોટા પાયે કામકાજ ચાલે છે। અમે એકચ્યુઅલી ગૂગલમાં સર્ચ કરી એમાં આવે છે। અને પ્લસ અમારે ડોગરૂમ આશ્રમ છે તે જામનગર રોડ ઉપર આવ્યું છે બરાબર। ત્યાં પણ સૌથી વધારે બધા બીમાર, પગ કપાઈ ગયો હોય ને બધા હોય ને હા એવા ડોગ છે અમારે ત્યાં બાકી બહુ ઓછી લગી એવી નથી પણ બહુ ઓછી આવે એવી રીતની ઇમરજન્સી કારણ કે જો એક્સપાયર થઈ જાય એક્સપાયર થઈ ગયો તો રાત કે થવાનું નથી થવાનું છે એટલે એમાં કઈ ખબર પડી જાય અમને કે એક્સપાયર થઈ ગયા છે હવે લોકો સવારે આવીએ एवढं मोठं बनावी છે કે બધા એક જગ્યામાં સમજમાં આવી જાય રેન્ટ મારે પે ન કરવા પડે। और हमने यहाँ पे इस तरीके से किचन की मुलाकात भी ली थी। काफ़ी हाइजीन है, बहुत ही अच्छे से रखते हैं, मेंटेन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब तरीके से रखा है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एकदम साफ सुथरा रखा हुआ है। खाना पीने का भी ध्यान रखते हैं। मॉर्निंग में चाय के साथ ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच, शाम के टाइम वापस से ड्राई स्नैक्स और चाय, और रात को डिनर का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं।
तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में कुछ पुण्य का काम करना चाहते हो, कुछ हेल्पफुल होना चाहते हो या तो फिर डोनेट करना चाहते हो तो ज़रूर से यहाँ पे कीजिएगा, जो कि आपके पैसे थोड़े बहुत भी आप कंट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे बड़े बुजुर्ग के काम आएगा और उनकी आपकी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूट भी होगा। बाहर में इस तरीके से ओपन प्लेस में झूले वगैरह इस तरीके से रखा गया है, जिससे क्या है कि बड़े बुजुर्ग लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रेश एयर ले सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हैं। और यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हो ये बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है सद्भावना वृद्धाश्रम, जो आप फ्लाईओवर से भी ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे वृद्धों को रखा जाता है जो कि निसंतान हो या तो फिर अनमेरिड हो या तो फिर उनका कोई ना हो। यहाँ पे आगे आप लिस्ट में देख सकते हो, आप जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, इसमें से कुछ भी करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का लिस्ट यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें से देख के आप थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकते हो या तो फिर डोनेट कर सकते हो। तो आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आपसे जितना भी हो सके, थोड़ा सा भी हो सके, तो आप यहाँ पे ज़रूर से कंट्रीब्यूट कीजिएगा, डोनेट कीजिएगा। और भी इन लोगों के बहुत सारे आश्रम है, जैसे कि बड़द आश्रम है और फिर स्वान आश्रम है, और ये लोग पेड़ भी उगाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमसे जितना भी हो सके हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। નમસ્કાર, સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમમાં આપનું સ્વાગત છે। આજ રોજ સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાતે જિજ્ઞાસાબેન અને જિગ્નેશભાઈ રાવલ આવેલા છે। તો તમે સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાત લીધી, વડીલોની મુલાકાત લીધી, તો આપનો સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ પ્રતિ પ્રતિભાવ આપશો। બહુ જ સારું છે, હાઇજીન બી છે, ક્લીન બી છે અને તમે બહુ સારી રીતે રાખો છો બધા વડીલોને અને તમે મેન્ટેન બી સારું કરેલું છે કે સપોઝ નીચે તમે જે લોકો હાલી ચાલી નથી શકતા એ લોકોને ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર આપેલું છે, ઉપર જે વ્યવસ્થિત છે એ રીતે બધાને કર્યું છે। ઇવન તમે બધું ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધું સારી રીતે રાખો છો, સવારે ચા પાણી, બપોરે જમવાનું, સાંજનો નાસ્તો, રાતનું ભોજન બધું બહુ પરફેક્ટ રાખેલું છે। મને તો વ્યવસ્થિત ખૂબ જ લાગ્યું છે, સરસ। અને ફ્યુચરમાં હું ઈચ્છીશ કે હું હંમેશા મારે જ્યારે ડોનેટ કરવો છે ને તો એમ 99% હું અહીંયા ડોનેટ કરીશ। તમારો શું આપશો પ્રતિભાવ? મને અહીંયા વૃદ્ધાશ્રમમાં આવીને મને ખૂબ જ સારું લાગ્યું છે। જે ફર્સ્ટ ફ્લોર, સેકન્ડ ફ્લોર, જે રીતે એકોમોડેશન, જે ઘરડાઓને જે રીતે મદદ થાય છે, જે રીતે ફર્સ્ટ ફ્લોરની અંદર જે હાલી ચાલી નથી શકતા, જેને કોઈ બીમારી છે તો એને ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર એકોમોડેશન આપ્યું છે, સેકન્ડ ફ્લોર ઉપર જે ચાલી શકે છે એને આપ્યું છે। જેવી રીતે કિચનની અંદર હાઇજીન મેન્ટેન કરેલું છે, કિચનની અંદર જે રીતે સવારનો નાસ્તો, બપોરનું ભોજન, રાત્રિનું ડિનર જે રીતે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે તે ખૂબ જ સારી રીતે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે। અને મને જે કિચન જોઈને લાગ્યું છે કે ઘરનું ભોજન મળતું હોય એવી રીતે બધાને મળતું એવું ખૂબ જ સારી રીતે વેલ મેન્ટેન કરેલું છે। આખી વૃદ્ધાશ્રમ ખૂબ જ સારી રીતે વેલ મેન્ટેન કરેલી છે અને જે સ્ટાફ છે એ ખૂબ જ કોઓપરેટિવ છે। જે રીતે ઘરના પોતાના જ વડીલો હોય એવી રીતે સ્ટાફ મદદરૂપ થાય છે એ જોઈને ખૂબ જ મને આનંદ થયો છે। અને તમે તમારા ગ્રુપમાં, મિત્રોમાં બધે શું મેસેજ આપશો? કે તમારે જો ડોનેટ કરવું જ હોય ને તો તમે રાજકોટમાં આ વૃદ્ધાશ્રમ જે છે સદભાવના ત્યાં કરો, કારણ કે ત્યાં કરવાથી બધા વડીલોને બી હેલ્પ થાય છે એક ટાઈપની અને આમ બી સારું કે કોઈ બી કરવું છે પુણ્યનું કામ તો તમે અહીંયા કરો। આ સારી જગ્યા છે, બેસ્ટ છે અને સારી રીતે તમે યુઝ બી કરો છો પૈસાનો આમાં લોકોને સાચવવામાં, બધા વડીલોને સાચવવામાં। અને પુણ્યનું કામ સારી રીતે કરવામાં આવે છે અને જે પૈસો જે છે એ સારી રીતે વાપરવામાં આવે છે એ જોઈને મને ખૂબ જ આનંદ થયો છે। અને હું તો બધાને ઈચ્છું છું કે બધાએ થોડું થોડું ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંદડી તરીકે પણ ડોનેટ કરવું જોઈએ। અને જો તમારે તમારા વૃદ્ધોને જે નથી આશ્રય મળી શકતો તો એ આ વૃદ્ધાશ્રમમાં આશ્રય મળી શકે, ખૂબ જ સારી ફેસિલિટી છે, તો તમે અહીંયા તમે આપી શકો તમારા વડીલોને સારી રીતે। તમે અહીંયા ઘરની જેમ જ રાખે છે અને જે પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે, જે પણ કોર્પોરેટ મોટા જે ઇન્ડસ્ટ્રી જે છે એ બધાને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આ જગ્યાએ ડોનેશન આપે અને ખૂબ જ સારી રીતે ડોનેશન આપે, જેથી કરીને વૃદ્ધાશ્રમની એક નહીં બીજી શાખા, ત્રીજી શાખા, ચોથી શાખા એવી રીતે બને। અને આ એક વૃદ્ધાશ્રમ નથી, અહીંયા ઘરની જેમ રાખવામાં આવે છે। અહીંયા પક્ષીઓ, પછી એનિમલ્સ એને પણ કેર કરવામાં આવે છે, ઇવન પ્લાન્ટેશન પણ કરે છે, પર્યાવરણનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, સારી રીતે ધ્યાન રાખીને સારી રીતે મેન્ટેન કરે છે બધા। અને તમારા તરફથી યથાયોગ્ય વડીલો માટે અનુદાન મળેલ છે, બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને તમે સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાતે પધાર્યા
એ બદલ પણ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને આ વિડીયો જોનારને પણ તમામને નમ્ર વિનંતી છે કે એકવાર સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમની મુલાકાતે આપ જરૂરથી પધારશો અને આ વિડીયો આપના ગ્રુપમાં વારંવાર શેર કરવા વિનંતી. ओम गं गणपति नमः विघ्नेश्वराय वरदाय विद्याय लंबोदराय जगदयाय जगद्रिताय नागार्जुनाश्रुतियभ्यविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गं गणपति नमः. अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप ऑनलाइन भी डोनेट कर सकते हो, तो वो लोग आपको क्यूआर कोड वहाँ का शेयर कर देंगे और आप वहाँ पे पे कर सकते हो जितनी भी अमाउंट आप चाहिए उतनी. हम लोगों ने भी यहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट डोनेट की थी. और तो यहाँ पे इनका अभी एक नया आश्रम बन रहा है, वृद्धाश्रम, तो उनके लिए उन लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से सीला पूजन हमारे हाथों से करवाया था. तो यहाँ पे उसी की विधि चल रही है. तो वैसे देखा जाए तो हम कितने सारे पैसे ऐसे ही हम व्यर्थ ही यूज कर लेते हैं. तो अगर आपसे एक ऐसा पुण्य का काम हो सकता है तो आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए, ताकि जो बूढ़े बुजुर्ग है उसके काम आ सके, जिनका कोई नहीं है. तो उसके लिए यहाँ पे हम इस तरीके से पैसों का यूज भी कर सकते हैं और पुण्य भी कमा सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आपको कंट्रीब्यूट करना है तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो. तो यहाँ पे आप बात कर लीजिएगा और आप यहाँ पे आपसे हो सके उतना कंट्रीब्यूट कर दीजिएगा. और आप चाहो तो वहाँ पे आप मुलाकात ले भी सकते हो और वहाँ पे सबको ऐसे स्टाफ वगैरह को भी देख सकते हो, मिल सकते हो. तो ऐसे ही नए ब्लॉग वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो. अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय, टेक केयर. नमः पार्वती पते